Hello viewers, my dear audience, respected colleagues and guardians, and my dear students. Assalamu alaikum and welcome to you all to our today's live class brought to you by Kishore Batayon. Today I am going to discuss about appreciating poem. In your question number 11 for the students of HSC levels in your English first paper, in question number 11 you are asked to appreciate short stories, short poems. That means you are actually asked to identify the genre, the theme, the subject matter. You are asked to interpret the content. Most importantly, you are asked to write down what is the purpose of the writer or the poet, or what was the motive of the writer or the poet to write that short story or that poem. That is the question, and today I am going to discuss about that. I will not talk about appreciating short stories. My today's topic is all about appreciating poems. So at first I am going to share the class in my timeline, and those who are here, you can also share it in your timeline too, so that your friends, those who need this class, they may enjoy it and they may join the class. So I'm doing it from here. I'm sharing it in my timeline and different groups where I'm there. So okay, what I was saying is that I'm going to discuss about appreciating poem, and let me introduce myself. I'm Mohammad Mohiuddin Johnny. I've been working as a senior O-level English language class practitioner at Presidency International School. Walaikum Assalam Sanjeev. Walaikum Assalam Mohammad Jalal. So today we are going to discuss about appreciating poem. তো তোমাদেরকে আমি একটু করে বলি, অ্যাপ্রিশিয়েটিং পয়েম যদি তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষায় এসে থাকে, সেটা সিন হতে পারে, আনসিনও হতে পারে। দ্যাট মিন্স তোমাদের বইতে যে কয়টা পয়েম আছে সেখান থেকেও তোমাদেরকে দিতে পারে, এর বাইরে থেকেও দিতে পারে। তোমাদেরকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে জানতে হবে, কিভাবে থিম লিখতে হয়, সাবজেক্ট ম্যাটারটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয়, কোন জনরাতে আছে সেটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয়, এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে। আমি আজকে চেষ্টা করব এই ব্যাপারগুলো শেখার বা শেখানোর পাশাপাশি আমি তোমাদেরকে আস্ক করছি যারা এখানে এইচএসসি ক্যান্ডিডেট আছো, তোমাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, সেটি হলো যে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও তো দেখি যে তোমাদের টোটাল এইচএসসি ফার্স্ট পেপার বইতে কয়টা পয়েম দেয়া আছে তোমাদেরকে পড়ার জন্য, টোটাল কয়টা পয়েম তোমাদেরকে দেয়া আছে সেটা আমাকে একটু জানাও। So let's start. I'm watching so many students here, like Farna Sadika has joined, Mizan Rahman, then Jayat Maji. So what I'm doing, I want to know from you how many of you know that how many poems are there in the English first paper book. Let me know through your comment, and at the very beginning I am going to discuss about a poem that is in our English first paper book. প্রথমে আমরা সিন কিছু পয়েম ডিসকাস করি যে কিভাবে এটা অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হবে, তাহলে পরবর্তীতে আমরা আনসিন কিছু পয়েম নিয়ে ডিসকাস করতে পারবো। প্রথমে আমরা চেষ্টা করি একটা সিন পয়েম সেটা কিভাবে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হয় সেটা জানতে। তো যাই হোক, আমি প্রথমে যে পয়েমটা দিয়ে শুরু করছি সেটা হচ্ছে দ্য ট্রাফিক পুলিশ। দ্য ট্রাফিক পুলিশ, হু ইজ দ্য poet of this poem? It is anonymous. It is not written in the book. So at first, before going to appreciate a poem, we must go through the poem. Poemটা appreciate করার আগে চলো আমরা একটু পড়ে নেই। তাহলে এখানে কি বলছে দেখো, amidst killer speeds I stand. আমি দাঁড়িয়ে থাকি গতিময় হত্যাকারীর মাঝে। Facing the traffic. ট্রাফিককে আমার ফেস করতে হয়। ফেসের আরেকটা সিনোনিম বলতে পারি এনকাউন্টার করা, দ্যাট মিন্স মোকাবেলা করা। আমাকে ট্রাফিকটাকে মোকাবেলা করতে হয়। স্ট্রেচিং মাই হ্যান্ড, কিভাবে? আমার হাত স্ট্রেচ করার মাধ্যমে, আমার হাত প্রসারিত করার মাধ্যমে। আই এম সিন অন কিডস বুকস, আমাকে দেখা যায় বাচ্চাদের বইতে। অ্যান্ড কার্টুনস এভরিওয়্যার,
এবং আমাকে সবখানে দেখা যায় একটা কার্টুন ক্যারেক্টার হিসেবে। এডুকেটিং পিপল, আমি কি করছি, আমি মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছি, অ্যান্ড আস্কিং দ্যাম টু বিওয়্যার, এবং আমি তাদেরকে সতর্ক হতে বলছি। কিসের ব্যাপারে? অফ দ্য ইরেটিক ট্রাফিক, এই অস্থির ট্রাফিকের ব্যাপারে, এই অস্থির যে ভেহিকেলস, যে যানবাহন, সেসবের ব্যাপারে আমি তাদেরকে সচেতন হতে বলছি। অ্যান্ড দ্য সাইনবোর্ডস, এবং সাইনবোর্ডসের ব্যাপারে আমি তাদেরকে সচেতন হতে বলছি। কোন সাইনবোর্ডসগুলো? সিন অন অলমোস্ট অল দ্য রোডস, যে সাইনবোর্ডসগুলো প্রায় সবগুলো রাস্তায় দেখা যায়। তাহলে আমি কি করছি? আমি ট্রাফিককে ফেস করছি, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে হাত প্রসারিত করে ট্রাফিককে ফেস করছি। আমাকে দেখা যায় বাচ্চাদের বইগুলোতে, আমাকে দেখা যায় কার্টুন ক্যারেক্টার হিসেবে, এবং আমি মানুষদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি, আমি মানুষদেরকে সাইনবোর্ডের ব্যাপারে শিক্ষা দিচ্ছি, যেগুলো রাস্তাঘাটে সবখানে দেখা যায়। দেখো কি একটা ফানি ক্যারেক্টার, কার্টুন ক্যারেক্টার হিসেবে দেখা যায়, কিডসদের বইতে দেখা যায়, মানুষদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে সেই হিসেবে দেখা যায়। তাহলে প্রথম প্যারাতে একজন ট্রাফিক পুলিশকে আমরা কিভাবে দেখি সেই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা হলো। সেকেন্ড প্যারায় কি বলছে দেখো, সো দ্যাট ইউ আর সেফ, যাতে তোমরা নিরাপদ থাকো, আই সি ইচ ওয়ান অফ ইউ, আমি তোমাদের সবার ব্যাপারে খেয়াল রাখি, আমি তোমাদের সবাইকেই দেখি। বাট মাই সোয়েট, কিন্তু আমার ঘাম, মাই প্লাইট অন দ্য রোড, রাস্তায় আমার যে দুর্ভোগ, সিজ হু, সেটা কে দেখে? কেউ দেখে না। বি ইট সানি অর রেইনি, এটা রৌদ্রস্নাত দিন হোক বা বৃষ্টি স্নাত, ফর ইয়োর সেফটি, তোমাদের নিরাপত্তার জন্য, আই মাস্ট বি ভিজিল অ্যান্ড এজাইল, আমাকে থাকতে হয় সজাগ এবং ক্ষিপ্র। তাহলে ভিজিল বলতে আমরা কি বুঝতে পারি? ভিজিল মিন্স সজাগ, অ্যান্ড এজাইল, এজাইল মিন্স স্পিডি, ফাস্ট, ক্ষিপ্র, অনেক বেশি ক্ষিপ্র হওয়া। অন দ্য মিডল, আমি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি। স্ট্যান্ডিং ইরেক্ট, একদম খাড়া হয়ে, একদম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। অ্যাজ ফিট অ্যাজ এ ফিডল, একদম ফিডলের মতো ফিট থাকতে হয় আমাকে। দেখি আমাকে কেউ একজন বলো তুমি ফিডল বলতে কি বোঝো। তার আগে আমি আরও একটা প্রশ্ন করেছিলাম, সেটা হলো তোমরা কেউ যদি জানো আমাকে বলো যে ফার্স্ট পেপার বইতে টোটাল কয়টা পয়েম রয়েছে। সেটার আনসার আমি এখনো পাইনি, আমি আশা করছিলাম যে পাবো। ফার্স্ট পেপার বইতে আমাদের টোটাল পয়েম রয়েছে 12টা। তাহলে সিন পয়েম যদি আসে এবং ওই 12টা পয়েম থেকে যদি আসে, তাহলে অবশ্যই যারা এক্সামিনার তাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে আমাদের স্টুডেন্টরা এই ক্ষেত্রে ভালো করবে। কারণ যেই বইটা তুমি গত 2 বছর ধরে পড়ছো, ওখান থেকে যদি কোনো একটা পয়েম তোমাকে ইন্টারপ্রিট করতে দেওয়া হয়, কোনো একটা পয়েমের থিম লিখতে দেওয়া হয়, তাহলে এটা তোমার জন্য খুব বেশি সহজ হওয়ার কথা। কারণ তুমি যে পয়েমগুলি পড়ে আসছো সেখান থেকেই তোমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। তাহলে এই 12টা পয়েম আমরা নিজেরা বাসায় চেষ্টা করব অ্যাপ্রিসিয়েট করতে, সেটার থিমটা লিখতে পারি কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করব। এবং সেটা যদি না পারি, তোমরা অবশ্যই তোমাদের শিক্ষকদের হেল্প নিতে পারো, গাইডলাইন তারা দিতে অবশ্যই এখানে আছে। যেমন আজকে আমি একটা ক্লাস এখানে করছি তোমাদের জন্য, ঠিক এরকম। এবং আমি একটা আনসার পেয়েছি, সোহাবিন তামির, সে লিখেছে ফিডল মিন্স সুস্বাস্থ্যবান। বাট আমি একটু ব্যাখ্যা করি। অ্যাজ ফিট অ্যাজ এ ফিডল, এটা একটা সিমিলি। অনেক সময় বলে না যে সে সিংহের মতো সাহসী, সে কিসের মতো সাহসী? সিংহের মতো সাহসী। ঠিক তেমনি আমাকেও ফিট থাকতে হয় ফিডলের মতো। ফিডল জিনিসটা কি? ফিডল হলো, তোমরা একটা প্রবাদ বাক্য অবশ্যই শুনেছ যে নিরো ফিডলস ওয়েন রোম বার্নস, কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। মানে নিরো ফিডলস মিন্স নিরো বেহালা বাজাচ্ছিল। ফিডলস এ কাইন্ড অফ ভায়োলিন, ভায়োলিন হচ্ছে ফিডল। তবে ফিডল এবং ভায়োলিনের মাঝে ছোট্ট একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটা হলো যে ভায়োলিনগুলো ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা জ্যাজ মিউজিক চালানোর সময় ব্যবহার করা হয় সেটার নাম ভায়োলিন। আর যে ভায়োলিনগুলো ফোক মিউজিক বা কান্ট্রি মিউজিক চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয় সেটা ফিডল। ফিডলটা ভায়োলিন থেকে কিছুটা সরু। এবং এখানে ফিডল বলতে সাধারণত যখন ভায়োলিন বা বেহালা বাজানো হয়, হাতে যে সরু কাঠিটা থাকে সেটার কথা বোঝানো হয়েছে। তাহলে আমাকে ওই সরু কাঠির মতো ফিডল বা সেই ফিডলের মতো, সেই সরু কাঠির মতো আমাকে ফিট হতে হয়। এই যে তোমাদের স্যারের মতো এরকম পেটুক হলে হবে না। যাই হোক, তাহলে ফিডল মিন্স বেহালা। রূপা, রূপা, ইউ গট আ গুড আনসার। তবে বেহালা
আমরা ভায়োলিন শিখেছি, আবার ফিডল শিখলাম। আশা করি ফিডল এবং ভায়োলিনের পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছি। যারা এখন জয়েন করছো তাদেরকে আবার বলছি, ফিডল মিন্স যে ভায়োলিনটা ফোক মিউজিক বা কান্ট্রি মিউজিক ইউজ করার সময় বা গাওয়ার সময় ব্যবহার করা হয়। আর ভায়োলিন হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা জ্যাজ মিউজিক চালানোর সময় যেটা ইউজ করা হয় সেটা ভায়োলিন। ওকে, হ্যাঁ, ফিডল অর্থ বাঁশি বাজন, এটা আমাদের শেখানো হয়। তবে ফিডলের শাব্দিক অর্থ এটা নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হলে সাইকা সাবরিন ছোঁয়া। ফিডল সেটা যদি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন সেটার অর্থ বেহালা বাজানো, সেটার অর্থ বাঁশি বাজানো। তবে সেটা যদি নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এখানে সেটা নাউন, দেখো ওয়ার্ডটার আগে একটা আর্টিকেলস আছে, যেহেতু একটা আর্টিকেলস আছে এটা একটা নাউন, এবং নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হলে ফিডল মিন্স এ টাইপ অফ ভায়োলিন। আশা করি তোমাকে আমি বোঝাতে পেরেছি। হ্যাঁ, দুইটা একই জিনিস, তবে ফিডলটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক ব্যবহার করার সময় ইউজ করা হয় না, এটা ফোক মিউজিক ব্যবহার করার সময় ইউজ করা হয়। আর ভায়োলিন হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক ব্যবহার করার সময় ইউজ হয়। তাহলে এতটুকু বুঝতে পেরেছি। প্রথম প্যারায় সে বলেছে সে কার্টুন ক্যারেক্টার, তাকে একজন কিডসদের বইতে দেখানো হয় এমন ফানি ক্যারেক্টার। এখন বলছে কি যে আমি তোমাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবি, কিন্তু আমার কষ্ট কে দেখে। তোমাদের নিরাপত্তার জন্য আমাকে সবসময় সজাগ থাকতে হয়, আমাকে সবসময় ক্ষিপ্র থাকতে হয়, আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, একদম ফিডলের মতো ফিট থাকতে হয় আমাকে। দেন হোয়াট হি ইজ সেইং, ওহ মাই ইয়ার হার্টস, আমার কান ব্যথা করে। ওহ মাই হেড এক্স, আমার মাথা ব্যথা করে। এখন সে তার কষ্টগুলি স্পেসিফিক বলছে আমাদেরকে। ওহ লুক এট দ্য ওয়েদার, এই ওয়েদার দিকে তাকাও। সাচ আনপ্রেডিক্টেবল ডেজ, দিনগুলো কতই অনিশ্চিত। আনপ্রেডিক্টেবল মিন্স যেটা নিয়ে কোনো ধরনের ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। বাট আই ক্যান নট সোয়ার্ভ, কিন্তু আমি, সোয়ার্ভের ডিকশনারি মিনিং হলো হঠাৎ বাঁক নেওয়া। সোজা হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ করে ডান দিকে চলে গেলাম, সোজা হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ করে উল্টো মোড় নিলাম, সেটা হলো সোয়ার্ভ। কিন্তু এখানে সোয়ার্ভটা যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো না জানিয়ে ছুটি কাটানো। মানে আমার ডিউটিতে যাওয়ার কথা দুপুর 2টায়, হঠাৎ করে যিনি অফিসার তিনি 3টায় এসে দেখলেন কি আমি নাই, তার মানে কি আমি আসি নাই, এবং সেটা তিনি জানেন না। তাহলে এরকম যাতে না হয়, এরকম যাতে না হয়। তাহলে আই ক্যান নট সোয়ার্ভ, আমি না জানিয়ে ছুটি কাটাতে পারি না। আই মাস্ট বি অন ডিউটি, আমাকে ডিউটিতে থাকতে হয়। আই কেয়ার ফর ইয়োর সেফটি, কারণ আমি তোমাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবি। বি ইট নয়েজি অর ডাস্টি, এটা ডাস্টি হোক বা নয়েজি, অনেক বেশি শব্দ হোক, গোলযোগ হোক, আমার মাথা ব্যথা করছে। বি ইট সানি অর রেইনি, এটা রৌদ্রস্নাত হোক বা বৃষ্টিস্নাত। আই মাস্ট বি অন ডিউটি, আমাকে ডিউটিতে থাকতে হয়। আই কেয়ার ফর ইয়োর সেফটি, কারণ আমি তোমাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবি। তাহলে দেখো প্রথম প্যারায় সে কি বলছে, সেটা হলো প্রথম প্যারায় সে যে আমরা একজন ট্রাফিক পুলিশকে কি ধরনের কার্টুন ক্যারেক্টার হিসেবে দেখি বা কেমন হিসেবে দেখি সেটা বলছে। সেকেন্ড প্যারায় সে আমাদের জন্য কি করে সেটা বলছে, যে আমাদের নিরাপত্তার জন্য সে কি করে। আর থার্ড প্যারায় তার যে কষ্টটা সেটা যে আমরা দেখি না সেটা সে তুলে ধরছে। তাহলে এখানে টোটাল 3টা প্যারায়, এবং 3টা প্যারায় 3ভাবে সে কথাগুলি তুলে ধরলো। এবার চলো দেখি যে একটা পয়েম কিভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হয়। এবং তোমাদেরকে আমি এই ক্ষেত্রে বলি, পয়েম অ্যাপ্রিসিয়েশন কিভাবে করতে হয় তার কিছু ক্লু আমাদের ফার্স্ট পেপার বইতেই দেয়া আছে। যেমন এই পয়েমটা পেজ নাম্বার 24-এ আছে ওল্ড ভার্সনে, সাথে সাথেই পেজ নাম্বার 25-এ এই অংশটা তুমি পাবা যেখানে লেখা আছে, দেখো হু ইজ দি স্পিকার ইন দ্য পয়েম। তোমাকে এই প্রশ্নটা আনসার করতে বলা হচ্ছে। তাহলে যখনই আমরা কোনো থিম লিখতে যাব আমরা দেখব যে পয়েমটা ফার্স্ট পারসন পার্সপেক্টিভে লেখা আছে না থার্ড পারসন। যদি ফার্স্ট পারসন পার্সপেক্টিভে লেখা থাকে সেই ক্ষেত্রে এক ধরনের সিস্টেম, যদি থার্ড পারসন পার্সপেক্টিভে লেখা থাকে সেই ক্ষেত্রে কথাটা বলবো। যেমন দিস পয়েম has been described by the traffic police himself. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। The poem has been said here the traffic police himself is the speaker. এই পয়েমটাতে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। Here in this poem the traffic police himself is the speaker. দেন আমি বাকি প্রশ্নগুলো এড়িয়ে তোমাদেরকে চাইবো যে নাম্বার 4 এই অংশটা একটু পড়ে দেখো। এখানে কি বলছে, The poem has 3 stanzas. The poem has
3 stanzas. আমি তোমাদের আস্ক করছি যে স্ট্যাঞ্জা বলতে তুমি কি বোঝো, আমাকে একটু জানাও তো দেখি তুমি স্ট্যাঞ্জা বলতে কি বোঝো। And those who are here, you can share this class with your friends, and you can also share it in your timeline too. I've done the same, and I am now doing I'm sharing it in different groups also at the same time, so that my other friends, they can also join me. And now I'm waiting for you. I just want to know what do you understand by the word stanza. The poem has 3 stanzas. তুমি stanzas বলতে কি বুঝেছো সেটা আমাকে জানাবে, এবং এই ব্যাপারটা আমিও তোমাদেরকে বলবো। হ্যাঁ, শাহরিয়ার ইসমাইল, তুমি আমাকে আনসারটা বলেছো, স্ট্যাঞ্জা বলতে বোঝায় স্থবক, বা এটার আর কোনো সহজ সিনোনিম আর কেউ জানলে আমাকে জানাবা। স্ট্যান্ডা মিন্স স্থবক। হোয়াট ইজ দ্য রাইম স্কিম অফ দি স্ট্যাঞ্জাস, এই স্ট্যাঞ্জার রাইম স্কিমটা কি? এখন রাইম স্কিম কিভাবে বের করতে হয় সেটা নিয়েও আমি কথা বলবো, স্ট্যাঞ্জা নিয়েও কথা বলবো। হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ ইউজিং রাইম স্কিম ইন এ পোয়েম, বা রাইম ইউজ করার অ্যাডভান্টেজেসগুলো কি কি, এগুলো নিয়েও কথা বলবো। তাহলে এখন আমি চাই যে তোমরা আমাকে জানাও স্ট্যাঞ্জা বলতে কি বোঝাও। আমাকে স্ট্যাঞ্জা বলতে তোমরা জানিয়েছো যে স্থবক, এটা অবশ্যই সত্য। তাহলে দেখো এই পোয়েমটাতে 3টা প্যারা রয়েছে বা 3টে স্থবক রয়েছে। তাহলে দ্য পোয়েম কন্টেইনস 3 স্ট্যাঞ্জাস। So instead of saying paragraph, why they are saying stanzas? Stanza is an Italian word. This means room. Stanza বলতে কি বোঝায়? Stanza বলতে বোঝায় room. কবিতার প্রতিটা প্যারাগ্রাফকে, প্রতিটা স্থবককে এক একটা রুম হিসেবে চিন্তা করা হয়েছে। তোমার ঘরে যদি কোনো গেস্ট আসে, তাকে যদি বলা হয় যে তোমার আম্মু যদি তোমাকে বলে যে তোমার আঙ্কেলকে বাড়িটা ঘুরে দেখাও বা ঘরটা ঘুরে দেখাও, তুমি কিভাবে দেখাবে? যে এটা ড্রয়িং রুম, এটা ডাইনিং রুম, এটা বেডরুম, এটা স্টোর রুম, এটা গেস্ট রুম। তুমি এভাবে প্রত্যেকটা রুম ঘুরে দেখাবে। ড্রয়িং রুম যেরকম হয় বেডরুম সেরকম হয় না, আবার গেস্ট বেডরুম যেরকম হয় মাস্টার বেডরুম সেরকম হয় না, আবার বেডরুমের সাথে তুমি ডাইনিং রুমের মিল খুঁজে পাবে না। এছাড়া কিচেন তো আছেই। প্রতিটা রুমের আলাদা আলাদা কাজ আছে এবং প্রত্যেকটা রুম মিলে একটা ঘর। ঠিক তেমনি প্রতিটা স্ট্যাঞ্জার, প্রতিটা প্যারাগ্রাফের আলাদা আলাদা কাজ আছে, তারা আলাদা আলাদা ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু 3টা আলাদা স্ট্যাঞ্জা মিলে বা 4টা আলাদা স্ট্যাঞ্জা মিলে পুরোটা মিলে কি হয়? একটা সুন্দর পোয়েম হয়। তাহলে কবিতার প্রতিটা স্ট্যাঞ্জা এক একটা রুমের মতো, যাদের ডিফারেন্ট কাজ রয়েছে। কোনোটা ড্রয়িং রুমের মতো, কোনোটা ডাইনিং রুমের মতো, কোনোটা বেডরুমের মতো, কিন্তু পুরোটা মিলে একটা কবিতা। যেমন এখানে প্রথম প্যারায় দেখেছি যে ট্রাফিক পুলিশ সে কি বলছে, সে কি কাজ করে সেটা, পাশাপাশি আমরা তাকে কিভাবে দেখি সেটা। পরের প্যারায় আমাদের সেফটির জন্য সে যে ভাবে, কিন্তু তার ব্যাপারে যে আমরা কোনো খবর রাখি না সেটা। তারপরের প্যারায় সে চাইলেও যে ছুটি কাটাতে পারে না, তারও যে একটা ফিলিংস আছে, তার যে শরীর অসুস্থ হতে পারে, এই ব্যাপারগুলি সে তুলে ধরছে। তাহলে টোটাল মিলে তার সরোস অ্যান্ড সাফারিংসটা সে তুলে ধরছে, কিন্তু এর পাশাপাশি এই সরোস অ্যান্ড সাফারিংস বা তার যে ডিসকমফোর্ট সেটা যে আমরা খেয়াল করি না, এই ব্যাপারটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তাহলে এই পয়েন্টটাতে কি বলা হয়েছে সেটা আমরা বুঝলাম। আমরা স্ট্যাঞ্জা বলতে কি বুঝি সেটাও বুঝলাম। এবার আসি রাইম স্কিম। তবে স্ট্যাঞ্জার, প্রত্যেকটি স্ট্যাঞ্জার আলাদা আলাদা নাম থাকে। কি ধরনের নাম? একটা স্ট্যাঞ্জা কয়টা লাইন নিয়ে গঠিত তার উপর ডিপেন্ড করে তাদের আলাদা আলাদা নাম হয়। যেমন দেখো এই স্ট্যাঞ্জাতে, প্রথম স্ট্যাঞ্জাতে কয়টা লাইন? 1 2 3 4 5 6, 6টা লাইন। যদি 6 লাইন থাকে, আমরা বাংলা সনেট পড়ার সময় শিখেছি যে 6 লাইন থাকলে তাকে ষষ্ঠক বলে, 8 লাইন থাকলে তাকে অষ্টক বলে। ঠিক তেমনি যদি 6 লাইন থাকে তাকে বলে সেস্টেট। তাকে কি বলে? সেস্টেট বলে। যদি 6 লাইন থাকে তাকে বলে সেস্টেট। তো পরের প্যারার তো এখানে 6 লাইন এবং তারপরের প্যারার তো 6 লাইন। এই যে আমি সেস্টেট কথাটা বলছি, তোমাদেরকে একটু বলে দেই যে স্ট্যাঞ্জাগুলোতে যত লাইন থাকে সেই অনুযায়ী তাদের আলাদা আলাদা নাম আছে।
যেমন যদি একটা লাইন থাকে, এক স্ট্যান্ডাতে জাস্ট একটা লাইন থাকে তাকে বলে মনোস্টিচ। যদি দুই লাইন থাকে তাকে বলে কাপলেট, COUPLET। যদি তিন লাইন থাকে তাকে বলে টারসেট। এখানে বানানগুলো আছে, তুমি খেয়াল করে নিতে পারো। যদি চার লাইন থাকে তাকে বলে কোয়াট্রেইন। পাঁচ লাইন থাকলে কুইন্টেট। এটা কোথাও কোথাও আমরা কুইন্টেনও বলতে শুনি, বাট এটা অ্যাকচুয়াল হলো কুইন্টেট। ছয় লাইন থাকলে সেস্টেট, সাত লাইন থাকলে সেপ্টেট, আট লাইন থাকলে অক্টেভ। এছাড়া আমরা আইসোমেট্রিক স্ট্যান্ডার কথা শুনে থাকি, হ্যাট্রোমেট্রিক স্ট্যান্ডার কথা শুনে থাকি। যেমন যদি নয় লাইন থাকে তাকে বলে স্পেন্সেরিয়ান স্ট্যান্ডা। কেন এরকম বলে? কবি স্পেন্সার তার দ্য ফেয়ারি কুইন কবিতায় যে স্টাইলে লিখেছেন, তিনি প্রতিটা স্ট্যান্ডাতে 9 লাইন করে ব্যবহার করেছেন, যেখানে প্রথম 8 লাইন হলো আয়াম্বিক প্যান্টামিটার এবং লাস্ট লাইনটা হলো আয়াম্বিক হ্যাক্সামিটার। আমাদেরকে লাইনগুলোর প্যান্টামিটার, হ্যাক্সামিটার এই ব্যাপারগুলি জানতে হবে না, আমরা শুধু এতটুকু জেনে রাখি কবিতার প্রতিটা স্ট্যান্ডাতে যত লাইন ব্যবহার করা হয় সেই লাইনগুলোর ক্ষেত্রে, কবিতার প্রতিটা লাইনের ক্ষেত্রে যতগুলো কি ব্যবহার, প্রতিটি স্ট্যান্ডার ক্ষেত্রে যতগুলি লাইন ব্যবহার করা হয় সেই লাইন অনুযায়ী তাদের ডিফারেন্ট নাম থাকে। যদি এক লাইন ওলা প্যারাগ্রাফ হয় বা কোনো একটা কবিতা, সেটা মনোস্টিচ। দুই লাইন ওলা কবিতা হলে তাকে বলে কাপলেট, তিন লাইন থাকলে টারসেট, চার লাইন থাকলে কোয়াট্রেইন, পাঁচ লাইন থাকলে কুইন্টেট, ছয় লাইন থাকলে সেস্টেট, সাত লাইন থাকলে সেপ্টেট, আট লাইন থাকলে অক্টেভ, এরকম 9 লাইন থাকলে স্পেন্সেরিয়ান স্ট্যান্ডা, এই ধরনের। তাহলে এই পয়েমের ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি? দ্য পয়েম হ্যাজ 3 স্ট্যান্ডাস, ইচ স্ট্যান্ডা কন্টেনিং 6 লাইন্স হুইচ ইজ কল্ড সেস্টেট। দ্য পয়েম কন্টেন্স 3 স্ট্যান্ডাস, ইচ স্ট্যান্ডা কন্টেনিং 6 লাইন্স হুইচ ইজ কল্ড সেস্টেট। এরপর দেখো আমাদেরকে প্রশ্নে বলা হয়েছে কি যে হোয়াট ইজ দ্য রাইম স্কিম অফ দি স্ট্যান্ডাস। রাইম স্কিম কিভাবে বের করব? রাইম স্কিমেরও আলাদা আলাদা নাম থাকে। যেমন আমরা সনেট পড়ার সময় বাংলায় আমাদেরকে পড়ানো হয়েছে ক খ, খ ক, ক খ গ, খ খ ঘ ঘ, এভাবে পড়ানো হয়েছে। এই রাইম স্কিমগুলো ইংরেজি ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে? এ বি এ বি, এ বি বি এ। যদি এরকম এ বি এ বি অল্টারনেট থাকে, এটাকে বলা হয় অল্টারনেট রাইমস। এছাড়া আছে বালাজ। তারপর আমরা বলতে পারি কাপলেট, যেটা বলেছি 2 লাইন পরপর রাইম স্কিম চেঞ্জ হওয়া। এনক্লোজড রাইম স্কিম থাকে। আর একটা খুব মজার রাইম স্কিম আছে যেটাকে বলা হয় টার্জেনিমা। টার্জেনিমা মিনস পয়েমটা যদি টোটাল 5 প্যারাগ্রাফের হয়, প্রথম 4 প্যারাগ্রাফ হলো টারসেট, মানে প্রতিটা প্যারাতে 3 লাইন করে, লাস্ট প্যারাগ্রাফটা হলো কাপলেট, এটাকে বলে টার্জেনিমা। আমাদেরকে রাইম স্কিমের নামগুলো মুখস্থ করতে হবে না। কেন? কারণ আমাদের ওয়ার্ড লিমিট খুবই লিমিটেড। আমাদেরকে বলা হয় যে 50 ওয়ার্ডসের ভিতর লেখা শেষ করবে। এর পাশাপাশি আমাদেরকে বলা হয় যে মার্কস হচ্ছে কত? টোটাল মার্কস 8। তাহলে আমরা কি তুলে ধরবো? জাস্ট কয়টা স্ট্যান্ডা আছে সেই কথাটা বলবো, প্রতিটি স্ট্যান্ডায় কয় লাইন আছে সেটাকে কি বলে সেটা বলবো, এবং রাইম স্কিমটা ব্যাখ্যা করব। রাইম স্কিম কিভাবে বের করতে হয় এটা খুবই সহজ। রাইম স্কিম, আমি এটা রাইম স্কিমটা বের করছি। দেখো, রাইম স্কিম বের করতে হয় প্রতিটা লাইনের শেষ যে শব্দ তার শেষ উচ্চারণ দিয়ে, মানে শেষ শব্দটাকে আমি যদি সিলেবল অনুযায়ী ভাগ করি, শেষ যে সিলেবল সেটার প্রোনাউন্সিয়েশন অনুযায়ী রাইম স্কিম হয়। যেমন দেখো, অ্যামিডেস্ট কিলার স্পিডস আই স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ড কথাটাকে আমি এ ধরলাম, স্ট্যান্ড, এই প্রোনাউন্সিয়েশনটাকে আমি এ ধরলাম। তাহলে এর পরের লাইনে দেখো, ফেসিং দ্য ট্রাফিক স্ট্রেচিং দ্য হ্যান্ড। তাহলে ট্যান্ড হ্যান্ড মিল আছে, তাহলে এটাকে আমি এ ধরলাম। তাহলে এই লাইনটা হবে এ, এর পরের লাইনটাও হবে এ, কারণ তাদের প্রোনাউন্সিয়েশন সেম। দেন I got the answer from Atik Shahriar Hamim. She said the rhyme scheme and it's absolutely correct. Then the second line, see, I'm seen on kids books and it's cartoons everywhere. Where? তাহলে where এর সাথে hand মিল নাই, তাহলে এটাকে আমি বি ধরলাম। দেন পরের লাইন দেখো, educating people and asking them to beware। তাহলে where মিল আছে, তাহলে এটাকে বি ধরলে এটাকেও বি ধরলাম। তাহলে এ
BB. Then of the erratic traffic and the sign boards এবং পরের লাইন roads এটাকে C ধরলাম, তাহলে C. The rhyme scheme of the poem is AA BB CC. আশা করি এতটুকু তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। তাহলে এখানে দেখো আমি এটা কি বলতে পারি, the hazards that a traffic police undergoes while doing his duties and responsibilities have been beautifully depicted in this poem. Though the traffic police cares about the people and their comfort who are in the roads, but his sorrows and sufferings remain unnoticed. Here in this poem, the traffic police himself is the speaker. The poem contains 3 stanzas, each stanza containing 6 lines, which is called sestet. The rhyme scheme of the poem is AA BB CC. এবং এই রাইম স্কিম লেখার ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল লেটারে লিখলে জিনিসটা সুন্দর, AA BB CC। তাহলে পুরো জিনিসটা আমি আবারও বলছি, তোমরা একবার শুনে নাও। তাহলে এটার অ্যাপ্রিশিয়েট করলাম কিভাবে আমি, the hazards that a traffic police undergoes while doing his duties and responsibilities have been beautifully depicted in this poem. Though he cares for all who are in the streets, but no one thinks about his sorrows and sufferings. Here in this poem, the traffic police himself is the speaker. The poem contains 3 stanzas, each stanza containing 6 lines, which is called sestet. The rhyme scheme of the poem is AA BB CC. I think you got it. And if you want to know it more, or if you want to even write it after the live session, you can replay it and make a pause and write down the theme that I have said. But what I want is that আমি যেটা বলেছি সেটা না, আমি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি সেটা মাথায় রেখে তুমি তোমার মতো করে লিখো। তুমি তোমার মতো করে লিখে ইভেন পরবর্তীতে আমার এই লাইভ ক্লাসে তুমি কমেন্ট করেও জানাতে পারো তোমার আনসারটা। আমি অবশ্যই সেখানে যদি কোনো ধরনের ফিডব্যাক দিতে হয় আমি অবশ্যই তোমাদের হেল্প করব। নাও কাম টু দ্য ভেরি নেক্সট poem, and that is in your book there is another poem called the schoolboy. So I want to know from you that how many of you do know who is the poet of this poem, the schoolboy কবিতাটা কে লিখেছে? তোমরা কে কে জানো দেখি আমাকে একটু জানাও। Yeah, I can obviously give you an example after the class. I think in the Kishore Batan group I will give you a drive link where you will find some examples of this poem appreciation. আমাদের একজন স্টুডেন্ট ফারহানা সাদিকা সে জিজ্ঞেস করেছে যে যদি কোনো এক্সাম্পল দেওয়া যায় সেটা ভালো হয়। তো আমি একটা কাজ করতে পারি, আমি কিশোর বাতান গ্রুপে, যেহেতু আজকে আমি এক্সাম্পল নিয়ে এখানে পাওয়ার পয়েন্ট রেডি করিনি, আমি কিশোর বাতান গ্রুপে একটা গুগল ড্রাইভ লিঙ্ক শেয়ার করব যেখানে আমাদের ফার্স্ট পেপার বইয়ের যে পয়েমগুলো আছে সেগুলোর পয়েম অ্যাপ্রিসিয়েশন কয়েকটা, যেহেতু 12টা আছে আমি চেষ্টা করব 5 থেকে 6টা বা তারও বেশি, সবগুলো আমি দিব না। এই কারণেই দিব না যাতে বাকিগুলো তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারো। আমি 5 থেকে 6টা এবং বলে দিচ্ছি যেগুলো তোমরা মোস্ট ডিফিকাল্ট মনে করো সেগুলো আমি করে দিব, সহজটা বা সহজগুলো আমি তোমাদের জন্য রেখে যাব যাতে তোমরাও প্র্যাকটিস করতে পারো। আশা করি দ্যাট উইল বি হেল্পফুল। অ্যান্ড আতিক শাহরিয়ার said that this is Mr. William Blake. He is the poet of the poem The Schoolboy by William Blake. It was written by William Blake in 1789. সালটা কেন বললাম সেটাও ব্যাখ্যা করব, তার কারণটাও আমাদের বইতেই দেয়া আছে। But before that I want to go through the poem so that you can understand it better. It has total 6 stanzas, 1 2 3 4 5 and 6 stanzas. এই পয়েমটাতে 6টা স্ট্যান্জা আছে এবং দেখো এখানে লাইন আছে কয়টা? 5টা।
যদি 5টা লাইন থাকে তাকে কি বলে দেখি কেউ একজন আমাকে কমেন্ট করো। হ্যাঁ, উইলিয়াম ব্লেক, BLAKE। আমি স্পেলিংটা নিয়ে এই কারণেই চিন্তা করছি না, কারণ আমি জানি তোমরা লেখার সময় ভুল করবে না, টাইপিং মিস্টেক অনেক সময় অটো কারেকশনও হয়। ওকে, সো হোয়াট আই ওয়াজ সেইং, দ্য পোয়েম, দ্য স্ট্যান্জা কন্টেন্স 5 লাইন্স হুইচ ইজ কল্ড কুইন্টেট। আমি আরেকবার তোমাদের মনে করিয়ে দেই, 1 লাইন থাকলে মনোস্টিচ, 2 লাইন থাকলে কাপলেট, 3 লাইন থাকলে টারসেট, 4 লাইন থাকলে কোয়াট্রেন, 5 লাইন থাকলে কুইন্টেট, 6 লাইন থাকলে সেস্টেট যেটা আগের পয়েমে ছিল, 7 লাইন থাকলে সেপ্টেট, 8 লাইন থাকলে অক্টেভ। এতটুকু পর্যন্ত তোমরা যদি জেনে রাখো তোমাদের পয়েমগুলো লিখতে সুবিধা হবে। আর কুইন্টেট স্পেলিং QUINTET। So let's go to the poem. We should go through the poem now. The Schoolboy by William Blake. In the first stanza, I love to rise in a summer morn. গ্রীষ্মের সকালে আমি জেগে উঠতে পছন্দ করি। When the birds sing on every tree, যখন প্রত্যেকটা গাছে গাছে পাখিরা গান করে। The distant huntsman winds his horn, এবং দূরবর্তী শিকারী সে তার বাঁশি বাজায়। হর্ন সেটা এক ধরনের বাঁশি। তোমরা যদি গ্রামে কেউ থাকো, গ্রামে যাদের নারিকেল বাগান আছে তারা ব্যাপারটা হয়তো জানো যে ওখানে যদি কাঠবিড়ালির পরিমাণ অনেক বেশি বেড়ে যায়, অনেক সময় 1-2 শিকারী ডেকে আনা হয়, কারণ তারা যদি একটা কাঠবিড়ালিও শিকার করে সেক্ষেত্রে ওই বাগানে কাঠবিড়ালির উৎপাত 2-3 মাসের জন্য কমে যায়। এই কাঠবিড়ালি শিকার করার জন্য তারা কি করে, তারা পাতা দিয়ে এক ধরনের সাউন্ড করে, যে সাউন্ডটা অনেকটা কাঠবিড়ালির সাউন্ডের মতো। এই সাউন্ডটা শুনে কাঠবিড়ালি সাউন্ডটা রিপ্লাই ব্যাক করে। তারা যখন রিপ্লাই করে তখন শিকারী বুঝতে পারে যে কোন জায়গায় কাঠবিড়ালি আছে এবং সেই অনুযায়ী সে তার শিকারটা করে। ঠিক তেমনি শিকার করার জন্য আগের যে হান্টসম্যানরা ছিল তারা কি করতো, তারা এক ধরনের হর্ন ব্যবহার করত। এই যে এগুলো হচ্ছে হর্নের ছবি, তোমাদের জন্য দিয়েছি। অ্যান্ড দ্য স্কাইলার্ক সিংস উইথ মি, ওই হর্নের শব্দের পাশাপাশি স্কাইলার্ক পাখিও কি করে, আমার সাথে সাথে গান করে। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ স্কাইলার্ক, ভরত পাখি, বাংলায় এটাকে ভরত পাখি বলা হয়। ঠিক আছে। ও হোয়াট সুইট কোম্পানি, কত মজার সব কিছু। তাহলে গ্রীষ্মের সকালে যে ঘুরতে আমি পছন্দ করি, যখন প্রত্যেকটা গাছে গাছে পাখি গান করে, অ্যান্ড যখন হান্টসম্যান বা শিকারীরা তাদের হর্ন বা বাঁশি বাজায় এবং ভরত পাখি আমার সাথে গান করে। কত সুন্দর কোম্পানি। And Mohammad Saddam is saying that he is from village and that's why he knows about these horns. That's a very good thing that you know that. So this is the very first para, and where we see that he is very happy. This shows the innocence of the boy. But from the second stanza, see, but to go to school in a summer morn, কিন্তু গ্রীষ্মের সকালে স্কুলে যাওয়া, he drives all joy away. এটা সব আনন্দকে একদম দূরে তাড়িয়ে দেয়, আর কোনো আনন্দ থাকে না। আন্ডার এ ক্রুয়েল আই আউটন, একটা নিষ্ঠুর চোখ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটা তৎকালীন সময়ের পড়ালেখার কথা বলছে। এখন আমরা যেভাবে কথা বলি, কোন ইউনিটের কবিতা, ইটস ফ্রম ইউনিট 3 আই থিঙ্ক, ফ্রম ওল্ড ভার্সন, ইট ইজ পেজ নাম্বার 42। ওল্ড ভার্সনে এটা পেজ নাম্বার 42, অ্যান্ড কবিতার নাম দ্য স্কুল বয়, ওয়াই চিলড্রেন হেটস টু গো টু স্কুল। এটা সম্ভবত লেসন নেম, তুমি অবশ্যই বইতে খুঁজে পাবে। দেখো, সো বাট টু গো টু স্কুল ইন এ সামার মর্ন, গ্রীষ্মের সকালে স্কুলে যাওয়া। ওই ড্রাইভস অল জয় অ্যাওয়ে, এটা একেবারে সব ধরনের আনন্দকে দূরে তাড়িয়ে দেয়। কেন? আন্ডার এ ক্রুয়েল আই আউটন, যে শিক্ষক তাকে নিষ্ঠুর বলা হচ্ছে, তিনি নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে থাকেন এবং তার আন্ডারে, তার সুপারভিশনে, দ্য লিটল ওয়ান স্প্যান্ড দ্য ডে ইন সাইং অ্যান্ড ডিসমে। থ্যাংকস Saika Sabrina, you said it's unit 6 lesson 3. Thanks for that. And in old version it is in page number 42 perhaps, but in new version it is in page number 74. Shahriar Ismail, thanks. So the little ones spend the day in sighing and dismay, এবং ছোট্ট শিশুটা সে তার সময় কাটায় কিভাবে, সাইং, দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং হতাশায়। তাহলে দেখো, প্রথম পাড়ায় কত ইনোসেন্স, সে কত খুশি, হঠাৎ সেকেন্ড পাড়ায় এখানে সে তার এক্সপিরিয়েন্স বর্ণনা করছে।
তাহলে একটা জিনিস আমরা বলতে পারি, দ্য পোয়েম মুভস বিটুইন ইনোসেন্স ইন দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্ডা অ্যান্ড টু লস অফ ইনোসেন্স অর এক্সপেরিয়েন্স ইন দ্য সেকেন্ড অর দ্য রিমেইনিং স্ট্যান্ডাস। এই কবিতার প্রথম প্যারায় বাচ্চার ইনোসেন্সটা তুলে ধরা হয়েছে, আর বাকি প্যারাগুলোতে লস অফ ইনোসেন্স তুলে ধরা হয়েছে। আর এই ব্যাপারটা যদি মনে থাকে, তুমি পাশাপাশি এটা বলতে পারবা, দ্য পোয়েম হ্যাজ বিন ডিপিক্টেড ফ্রম দ্য বুক কল্ড সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স। এই কবির দুটো বই ছিল, একটার নাম সংস অফ ইনোসেন্স, আরেকটার নাম সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স। পরবর্তীতে এই দুটো বইকে একসাথে করে এক নাম দিয়ে পাবলিশ করা হয়, নাম হয় সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স। ওই বই থেকে নেওয়া হয়েছে। ওখানকার বেশিরভাগ কবিতাই এমন যে দেখো, প্রথম প্যারায় ইনোসেন্সটা তুলে ধরছে, পরের প্যারা থেকে এক্সপেরিয়েন্স বা লস অফ ইনোসেন্সটা তুলে ধরছে। দেন সি, তাহলে এরপরে আরো কি বলছে, সে আর কি কি কষ্ট ভোগ করে। Then at times I drooping sit. এখন স্কুলের অবস্থা ব্যাখ্যা করছি, স্কুলে সে কি কি করে। প্রথম প্যারায় সে ঘরে ঘুম থেকে ওঠার পর কি ধরনের আনন্দ পায় সেটা। সেকেন্ড প্যারায় সে কেন দুঃখ শুরু করে, কারণ স্কুলে সে যেতে চায় না। কেন? কারণ স্কুলে গেলে কি হয় সেটা বললো। এবার স্কুলে সে অ্যাকচুয়ালি কি করে সেটা থার্ড প্যারায় বলছে। এই যে তোমাদেরকে বললাম প্রতিটি স্ট্যান্ডা আলাদা আলাদা রুম, প্রতিটা প্যারায় আলাদা আলাদা জিনিস ব্যাখ্যা করা হয়, সবগুলো প্যারা একসাথে মিলে একটা মূল ভাব প্রকাশ করে। এগুলা এই পয়েমগুলি পড়লেই ভালোভাবে বোঝা যায়, আমরা ভালোভাবে পড়লেই বুঝবো। তাহলে দেখো, ফারহানা সাদিকা ইজ সেইং দ্যাট পাখিটার নাম ভরত পাখি আর তার গ্রামের নাম ভরতখালী। ওকে, সো ইউ আর গ্রেডিং পিপল ফ্রম অ্যারাউন্ড দ্য কান্ট্রি, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সবখানে থেকে আমরা স্টুডেন্ট পাচ্ছি। এবং দ্যাটস ওয়াই আই ওয়ান্ট টু রিয়েলি থ্যাঙ্কস কিশোর বাতায়ন, অ্যান্ড ফর দিস কিশোর বাতায়ন প্ল্যাটফর্ম আই হ্যাভ স্টুডেন্টস ফ্রম ভরতগ্রাম। ওকে, ইটস রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েবল। এনিহাউ, এখানে কি বলছে, দেন অ্যাট টাইমস আই ড্রুপিং সিট, এবং কখনো কখনো আই ড্রুপিং সিট। ড্রুপিং বলতে কি বোঝায়? আমরা অনেক সময় এখানে যেটা বুঝেছে, দু হাত রেখে মাথা ডুবিয়ে, মানে ফেসটা ডুবিয়ে মাথাটা সামনে রেখে যে বসি, সেটাই ড্রুপিং সিট। সেটা কখন বসি? যখন আমি ক্লান্ত। অ্যান্ড স্প্যান মেনি অ্যান অ্যাংশাস আওয়ার, এবং অনেক অ্যাংশাস একটা সময় পাস করি, আমি অনেক উদ্বিগ্ন একটা সময় পাস করি। নট ইন মাই বুক ক্যান আই টেক ডিলাইট, আমার বইতে আমি কোনো আনন্দ খুঁজে পাই না, বইগুলো আনন্দের নয়। নট সিট ইন লার্নিংস বোর, এবং যেখানে শিক্ষার যে পরিবেশ, ওখানে শিক্ষার পরিবেশের মতো জায়গায় আমি বসতে পারি না। এটার পেছনে কারণ আছে। তোমরা যখন নতুন ভার্সনের লাস্ট ইউনিটটা পড়বা, সেখানে রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা আছে, অ্যান ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। সেখানে থার্ড যে প্যারাগ্রাফ, সেখানে বলা হয় যে আমাদেরকে কি করতে বলা হয়, যে আমরা কোনো কিছু যাতে প্রডিউস না করি, আমাদের কাজ বড় করা। যেমন যদি আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি উপন্যাস কাকে বলে, এখন তুমি যদি আমাকে বলো উপন্যাস হচ্ছে 50,000 শব্দ বা তার অধিক শব্দের লেখা একটা বই, যেখানে একজন মূল ক্যারেক্টার থাকবে, পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার থাকবে, এবং লেখক তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে হোক, নিজের চিন্তা থেকে হোক বা কল্পনা থেকে হোক, কোনো একটা কাহিনী এনে সেটা যখন সামনের দিকে নিয়ে যাবেন, যেখানে কমিক রিলিফও থাকবে, ট্র্যাজেডিও থাকবে, সেটা উপন্যাস। এমন যদি বলো, আমার তোমাকে অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত, আমার তোমাকে নাম্বার দেওয়া উচিত, যেটা এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এক সময় এমন ছিল যে যদি বলতাম উপন্যাস কাকে বলে, তুমি যদি এরকম আনসার দাও, সেটা হয়ে যাবে 0। কেন? কারণ বইতে লেখা আছে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্ম রূপায়িত হয় তাকে উপন্যাস বলে। তুমি যদি এটা বুঝো কোনো সমস্যা নাই, না বুঝো কোনো সমস্যা নাই, তুমি যদি এটা মুখস্থ লিখে দিতে পারো, তুমি ফুল মার্কস পাচ্ছ। তাহলে এই ধরনের পড়ালেখায় কেউ কি কোনো ধরনের ডিলাইট পায়, কোনো আনন্দ পায়? পায় না। সেটাই বলছে, নর ইন মাই বুক ক্যান আই টেক ডিলাইট, আমার বই তো আমি কোনো আনন্দ খুঁজে পাই না। নট সিট ইন লার্নিংস বোর, এবং সেখানে পড়ার যে জায়গাটা সেখানেও বসতে পারে না, মানে পড়ার মতো একটা পরিবেশ এখানে নাই।
কেন? এবং পুরো দিনটা আমার কিভাবে যায়? ওন থ্রো উইথ দ্য ড্রিয়ারি শাওয়ার, ক্লান্তিময়তার বৃষ্টিতে আমি ভিজতে থাকি। ড্রিয়ারি ক্লান্তিময়তা, শাওয়ার বৃষ্টি, তাহলে ক্লান্তিময়তার বৃষ্টিতে আমি ভিজতে থাকি, কষ্টকর দিন। এরপর সে এবার নিজেকে বলছে, নিজের ব্যাপারে বলছে। সে এখানে যেটা করছে, স্টুডেন্টকে বা নিজেকে, ওই বাচ্চাটাকে পাখির সাথে তুলনা করছে, এবং যেখানে সে বসে আছে মানে স্কুলটাকে সে একটা খাঁচার সাথে তুলনা করছে। দেখো এখানে কি বলছে, হাউ ক্যান দ্য বার্ড দ্যাট ইজ বর্ন ফর জয়, যে পাখি যে স্বাধীনতার জন্য, যে আনন্দের জন্য জন্মগ্রহণ করেছে, সিট ইন এ কেজ এন্ড সিং, সে কিভাবে একটা খাঁচায় বসে থেকে গান গাইবে। হাউ ক্যান এ চাইল্ড ওয়েন ফিয়ার্স নয়, ঠিক তেমনি যে ছেলেটা ভয় পায়, বিরক্ত হওয়াটাকে ভয় পায়, বা ড্রুপ হিজ স্ট্যান্ডার উইং, সে আর কিছুই করবে না, সে তার উইংসগুলি বোটে বসে থাকবে, সেগুলা বোটে রাখবে, বোটে বসে থাকবে। অ্যান্ড ফরগেট হিজ ইয়থফুল স্প্রিং, এবং সে তার ইয়থফুল স্প্রিংটাকে পুরোপুরি ভুলে যাবে। এই ব্যাপারটা আমি এভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারি। হোয়াট ইজ ম্যাটাফর? আই এম গোয়িং টু ডিসকাস দিস ওয়ান অলসো, ইসমাইল। ম্যাটাফর সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলবো। তাহলে এখানে যেটা বলছি, আগে এটা একটু শেষ করি। সেটা হলো, অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু দূর সম্পর্কের রিলেটিভস থাকে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, যারা ছোট বাচ্চা দেখলে একটা চিমটি দিয়ে দেখে, একটা চিমটি দেয়, এবং জিনিসটা ওই বাচ্চার জন্য মোটেই সুখকর না, তার এটা ভালো লাগে না। কিন্তু সে যদি খেয়াল করে যে আমি ঘুম থাকলে ওই আত্মীয় বা ওই রিলেটিভ আমাকে চিমটি দেয় না, ধরো বাচ্চাটা মায়ের কোলে আছে, সে অনেক দূর থেকে দেখলো যে তার ওই রিলেটিভসটা আসছে, সে তখন কি করবে? সে তখন ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে, প্রয়োজনে সেটা আধা ঘন্টা হোক সে পড়ে থাকবে। কেন? কারণ সে ওরকম অ্যানয়েড হইতে চায় না। ঠিক আছে, ঠিক তেমনি এই ছেলেটা আর ডানা ঝাপটাতে চায় না, সে নতুন কিছু চেষ্টা করতে চায় না, কারণ সে যখন বলবে যে আমি ভালো একটা ছবি এঁকেছি, ছবি এঁকে কি হবে? তোমাকে ডাক্তার হতে হবে, পড়ালেখা করো, তাহলে সে কি আর কখনো ছবি আঁকার চেষ্টা করবে? বা করলো, সেটা কি তার বাবা মা বা সেটা কি তার ওই টিচারকে সে দেখাবে? দেখাবে না। এই ব্যাপারটা এখানে বলছে। দেন এরপর দেখো, কোনো একটা বাচ্চা সে যদি কোনো একটা প্রবলেম ফেস করে, সে প্রথমে কথাটা কাকে বলবে? কার কাছে কমপ্লেন করতে যাবে? তার জন্য সুপ্রিম অথরিটি হচ্ছে তার বাবা মা। তাহলে এখানেও সে যখন স্কুলে এই ধরনের প্রবলেম ফেস করছে, সে কার কাছে যাচ্ছে? সে তার বাবা মার কাছে যাচ্ছে। দেখো কি বলছে, ও ফাদার এন্ড মাদার, ইফ বার্ডস আর নিপড, যদি অঙ্কুরে বিনষ্ট করে ফেলা হয়, অ্যান্ড ব্লোজমস ব্লোন অ্যাওয়ে, এবং প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই সেটা যদি উড়ে চলে যায়, অ্যান্ড ইফ দ্য টেন্ডার প্ল্যান্টস আর স্ট্রিপড, যখন সেটা টেন্ডার প্ল্যান্টস হিসেবে থাকে, কচি চারা হিসেবে থাকে, তখন সেটা যদি কেটে ছেটে ফেলা হয়, অফ দেয়ার জয় ইন দি স্প্রিঙ্গিং ডে, তাদের বসন্তের যে সময়, তাদের আনন্দের যে সময়, যে সময় তাদের বেড়ে ওঠার সময়, সেই সময় তাদেরকে যদি বেড়ে উঠতে দেয়া না হয়, বাই সরো অ্যাট কেয়ার্স ডিসমে, দুঃখ দিয়ে অথবা যত্নের হতাশায়। দুঃখ দিয়ে বলতে তোমার যেতে হবে না, আর যত্নের হতাশায় বলতে বাইরে অনেক রোদ, বাইরে যেও না, খেলতে হবে না তোমার, বাসায় থাকো, বাইরে গেলে রোদে গেলে তুমি রোদে পুড়ে যাবে। এই যে অতিরিক্ত যত্নের কারণে তাকে তার জয় থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। যেভাবেই রাখা হোক, সেটা কি করবে? তার স্প্রিঙ্গিং ডেতে, তার বেড়ে ওঠার সময়তে তাকে বেড়ে উঠতে দিবে না। এবং এরকম সে যদি বেড়ে উঠতে না পারে, সে কি বলছে? হাউ শ্যাল দ্য সামার অ্যারাইজ ইন জয়, যদি স্প্রিং আমাকে বেড়ে উঠতে না দাও, সামারে কিভাবে আমি জেগে উঠবো? অর দ্য সামার ফ্রুটস অ্যাপিয়ার, বা গ্রীষ্মে তুমি কিভাবে ফ্রুটসের আশা করো? যদি মুকুল তুমি ধরতে না দাও, তাহলে তুমি ফ্রুটসের আশা কিভাবে করতে পারো? আর হাউ শ্যাল উই গ্যাদার হোয়াট গ্রিভস ডিস্ট্রয়, অথবা দুঃখ যা ডিস্ট্রয় করে দেয়, সেটা আমরা কিভাবে আর গেদার করব? যেমন এখন আমরা সাকিব আল হাসানকে দেখার পর অনেকেই বলে যে এরকম একটা ক্রিকেটার তোর জীবনে হতে পারলি না। কিন্তু সেই বাবা মা জানে না এই ছেলে ক্রিকেটের জন্যই জন্মেছিল, কিন্তু তাকে ক্রিকেট খেলতে না দিয়ে সারাদিন ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে যাতে সে একজন ভালো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে। আর এখন যখন একটা নির্দিষ্ট বয়স পর এরকম ক্রিকেটারদের সুনাম দেখছে এবং নিজের ছেলের যে ছোটবেলার কিছু ঝলক দেখেছিল, সেখান থেকে এখন বলে কি, তুই চাইলে তো এরকম ক্রিকেটারও হতে পারতি, কিন্তু সুযোগ তো দেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারগুলো মাথায় থাকে না। এবং এরকম যদি হয় তাহলে কি হবে? আর ব্লেস দ্য ম্যালোয়িং ইয়ার, পরবর্তী বছরগুলিকে আমি কিভাবে ব্লেস করব আমার কাজ দিয়ে। when the blasts of winter appear, যখন উইন্টারের ব্লাস্টটা আসবে, উইন্টারটা এখানে
নেগেটিভ বা দুঃখের ব্যাপার হিসেবে দেখানো হয়েছে। যখন চারিদিকে বরফ, ঘর থেকে বের হওয়া যায় না, গাছের উপর বরফ পড়ছে বা বরফ জমছে, তখন গাছটা টিকে থাকতে পারবে যদি গাছটা অনেক বেশি স্ট্রং হয়, তাকে যদি স্প্রিংয়ে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়, সামারে ফ্রুটস দেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি যদি ওই গাছের থাকে, সে উইন্টারটাতে নিজেকে সার্ভাইভ করতে পারবে। পাশাপাশি তার আশেপাশে কোনো ছোট গাছ থাকলেও তাদেরকেও সার্ভাইভ করতে হেল্প করতে পারবে। কিন্তু এটা যদি করতে দেওয়া না হয়, এটা সম্ভব নয়। এবং দেখো পয়েমটা শুরু হয়েছে সামার দিয়ে, আই লাভ টু রাইজ ইন এ সামার মর্ন, শেষ হয়েছে উইন্টার দিয়ে। পয়েম অ্যাপ্রিসিয়েশন মানে কি? অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারা, পয়েমটাতে কিভাবে কি অলংকার কবি ব্যবহার করেছেন সেটা বলতে পারা। তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য পয়েম বিগিনস বাই ইনভকিং এ সামার মর্নিং অ্যান্ড এন্ডস উইথ দ্য ব্লাস্ট অফ উইন্টার। এটা একটা পয়েন্ট। দেন দ্য পয়েম moves between innocence and loss of innocence, এখানে innocence ছিল এবং loss of innocence ছিল। এটা একটা পয়েন্ট সরি। তাহলে এর পাশাপাশি আরেকটা কি বলতে পারি দেখো, এটা হচ্ছে উইলিয়াম ব্লেক যে কবিতাটা লিখেছেন সেই ম্যানাস্ক্রিপ্টটা। এই ম্যানাস্ক্রিপ্টটার ক্ষেত্রে দেখো তিনি শুধু কবিতাই লিখেননি, তিনি এর পাশাপাশি এখানে ছবিও এঁকেছেন। বিকজ উইলিয়াম ব্লেক হি ওয়াজ বোথ এ পয়েট অ্যান্ড এ পেইন্টার and this poem was written in 1789. এই ব্যাপারগুলো কেন আমাদেরকে বলতে পারতে হবে? দেখো যে হ্যাঁ, ব্লাস্ট মানে বিস্ফোরণ, কিন্তু অনেক সময় বলে না যে ব্লাস্ট অফ জয়, তা আনন্দের বিস্ফোরণ। ওয়ার্ডটা বিস্ফোরণটা সবসময় নেগেটিভ অর্থে ব্যবহৃত হয় না, পজিটিভও হয়। আবার এখানে যেটা ব্যবহৃত হয়েছে, হ্যাঁ, উইন্টারের বিস্ফোরণ বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে যে অনেক বেশি শীত, এই ধরনের একটা ব্যাপার। তাহলে এখানে যেটা বলছি দেখো, এখানে কি বলছে, আমাদের আরো একটা পয়েম আছে, ড্রিমস পয়েম। এটা ওল্ড ভার্সনে ইউনিট 10 লেসন 2, যেখানে লেখা হয়েছে দেখো, ফাইন্ড আউট মোর অ্যাবাউট লরেন্স অ্যান্ড হিউজ ফ্রম উইকিপিডিয়া। তাহলে আমাদেরকে উইকিপিডিয়া বা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে বলছে। আমাদের ফার্স্ট পেপার বইতেই আমাদেরকে বলছে যে ইন্টারনেট বা উইকিপিডিয়া, ইন্টারনেট ব্যবহার করো। তাহলে ওই ব্যাপারটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে, আমাদেরকে ব্যবহার করে জানতে হবে যে উইলিয়াম ব্লেক হি ওয়াজ বোথ এ পয়েট and a painter, and this poem was written in 1789, and this poem was published in his book called Songs of Innocence and Songs of Experience. The poem contains 5 stanzas, each stanza containing, the poem contains 6 stanzas, 6টা প্যারা আছে, each stanza containing 5 lines, which is called quintet. তাহলে এই পয়েমের ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি দেখো, দ্য পয়েম ওয়াজ রিটেন বাই উইলিয়াম ব্লেক ইন 1789. হি ওয়াজ বোথ আ পয়েট অ্যান্ড এ পেইন্টার। হিয়ার ইন দ্য পয়েম দ্য পয়েট describes the downfall of formal learning in a pastoral background. দেখো এখানে হর্নের কথা বলছে, ভরত পাখির কথা বলছে, তাহলে এটা একটা গ্রাম্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড। এবং এখানে কি নিয়ে কথা বলছেন, ফর্মাল লার্নিং বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নেগেটিভ দিকগুলো নিয়ে কথা বলছে। তাহলে আমি কি বলতে পারি, দ্য পয়েম দ্য স্কুল বয় ওয়াজ রিটেন বাই উইলিয়াম ব্লেক ইন 1789. উইলিয়াম ব্লেক ওয়াজ বোথ এ পয়েট অ্যান্ড এ পেইন্টার। In this poem, he has described the downsides of formal learning in a pastoral background. The poem begins invoking the summer morning or a summer morning and ends with the blast of winter. The poem moves between innocence and the loss of innocence. The poem contains 6 stanzas, each stanza containing 5 lines, which is called quintet. The rhyme scheme of the poem is, rhyme schemeটা দেখো, মর্ন ট্রি। তাহলে মর্নটাকে আমি যদি এ ধরি, ট্রিটাকে আমার বি ধরতে হবে কারণ মিল নাই। হর্ন, মর্নের সাথে হর্নের মিল আছে, তাহলে আবার এটাকে এ ধরবো, তাহলে এ বি এ, মি, তাহলে টি, এটা ই দিয়ে শেষ হয়েছে, এটাও ই দিয়ে শেষ হয়েছে, তাহলে এটাকেও বি ধরবো। ও হোয়াট সুইট কোম্পানি, যদিও ওয়াই কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশনটা ই। আমি তোমাদেরকে বলেছি ব্যাপারটা প্রোনাউন্সিয়েশন অনুযায়ী হতে হয়।
ব্যাপারটা প্রোনাউন্সিয়েশন অনুযায়ী হতে হয়। তাহলে এটা কি হবে? মর্ন এ, ট্রি বি, হর্ন এ, মি বি, কোম্পানি বি। The rhyme scheme is A, B, A, B, B. The poem contains 6 stanzas, each stanza containing 5 lines, which is called quintet. The rhyme scheme of the poem is A, B, A, B, B. যেহেতু সময় স্বল্প, আমার প্ল্যান ছিল আরও একটা পয়েম তোমাদেরকে বলা, বাট সেটা আজকে আর বলবো না। বাট এই পয়েমটা লিখেছেন রবার্ট ফ্রস্ট, তিনি নিউ ইংল্যান্ডের একজন কবি। এই পয়েমটা আমি নেক্সট দিন আলোচনা করব, আউট বাই রবার্ট ফ্রস্ট। তবে একটা লাইন তোমাদেরকে আমি বলে দেই, সেটা হলো, একটা কথা বলি জাস্ট এই পয়েমের ক্ষেত্রে। এই পয়েমটা তুমি যদি খুব ভালো করে খেয়াল করো, দেখবা এই পয়েমে কোনো স্ট্যান্জা নাই, এক স্ট্যান্জাতে পুরোটা শেষ। এই পয়েমটাতে কোনো রাইম স্কিম মেনটেন করা হয় নাই। তাহলে এটা কেমন কবিতা? কেন এটা হলো? জাস্ট এই একটা লাইন দিয়ে ব্যাপারটা শেষ করি। সেটা হলো, এই পয়েমটা হলো একটা চাইল্ড যে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে তাকে নিয়ে। তাহলে একটা চাইল্ড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। নর্মালি একজন মানুষ তিনি বয়স্ক হওয়ার পর তার ন্যাচারাল একটা ডেথ প্রাপ্য, কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাক্সিডেন্টাল মৃত্যু অনেক। তাহলে জীবনের নিরাপত্তা নাই, জীবনের নিশ্চয়তা নাই। The lack of form and the uncertainty of rhyme scheme of this poem contribute to the fact that even life is uncertain. এই কবিতায় ছন্দ ব্যবহার না করে আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে এমনকি জীবনটাও ছন্দহীন। কবিতায় ছন্দ দিয়ে কি করব? এই যে এইভাবে বলতে পারা, এটাই পয়েম অ্যাপ্রিসিয়েশন। আমি সামনের ক্লাসগুলোতে পয়েম অ্যাপ্রিসিয়েশন নিয়ে আবারও তোমাদের সামনে হাজির হব অন্য কোনো পয়েম নিয়ে। আজকে যে দুটো পয়েম আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা ভালো বুঝতে পেরেছো। আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছে ম্যাটাফোর এবং সিমিলির ব্যাপারটা। যখন আমি কারোর সাথে কাউকে তুলনা করি এবং কেন তুলনা করছি সেটা ব্যাখ্যা করে দেই, সেই ক্ষেত্রে সেটা সিমিলি। সে গাধার মতো বোকা, বা সে পুরোই গাধার মতো। এটা বুঝালাম কেন? গাধার মতো বোকা দেখে, মানে সেও বোকা গাধাও বোকা, সেম। কিন্তু আমি বললাম সে গাধা। এখন সেই গাধা এই কথাটা বলার পর যারা অডিয়েন্স তারা খেয়াল করছে, কিরে ছেলেটার কান গাধার মতো লম্বা দেখে তাকে গাধা বললো, না বোকা দেখে তাকে গাধা বললো, কি সেটা এক্সপ্লেন করেন, এটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে। যেমন একটা বাংলা গান আছে, মন মাঝি তোর বইটা নেড়ে আমি আর বাইতে পারলাম না। মন মাঝি তোর বইটা নেড়ে, এখানে এক ধরনের ম্যাটাফোর ব্যবহার করা হয়েছে, মানে মনের যে ইচ্ছা, এই বইটা এবং ইচ্ছার মধ্যে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু সেটা ডিরেক্ট বলে দেওয়া হয়নি। এই যে ইনডিরেক্টলি কম্পেয়ার করা সেটা ম্যাটাফোর, আর ডিরেক্ট বলে দেওয়া তুই গাধার মতো বোকা, তুই সিংহের মতো সাহসী, সেটা সিমিলি। আশা করি বুঝতে পেরেছো এবং আশা করি তোমরা এটার আনসার পেয়েছো। তাহলে আজকের জন্য আপাতত এতটুকু। যদি এই ক্লাস নিয়ে তোমাদের আরও কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আমি তোমাদের কমেন্টগুলো আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং খুব দ্রুতই কিশোর বাতায়ন গ্রুপে আমি পয়েম অ্যাপ্রিসিয়েশনের কিছু পয়েম নিয়ে তোমাদেরকে গুগল ড্রাইভ লিঙ্কে শেয়ার করব। আজকের জন্য এতটুকুই, ধন্যবাদ। স্টে হোম অ্যান্ড স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ।